الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین زیوکار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں سب سے افضل مخلوق اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا ہے، اور انسانوں میں سے افضل اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کی امت کو بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کے کئی اسباب پیدا فرما دیے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، نیکی کرتا نہیں، صرف نیکی کا خیال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے بھی اسے نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو توبہ کرو۔ حضرات گرامی، جب بندہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ پر اگر ڈٹ جاتا ہے تو وہ شیطان کے بندوں کی صف میں آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس گناہ کی طرف ہٹ دھرمی اختیار نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور وہ ہوتا کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے، اس کا اندازہ ایک حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، نام حضرت ثعلبہ ہے، حضور علیہ السلام کے خادم ہیں، عمر ابھی 16 سال ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے ہیں، حضور جس کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں حضرت ثعلبہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ثعلبہ، جا کے پیغام دے کے آؤ۔ حضور کوئی سامان خریدنا چاہتے ہیں تو حضرت ثعلبہ کو بھیجتے ہیں، اے ثعلبہ جاؤ بازار سے سامان لے کے آؤ۔ ہر کام حضور حضرت ثعلبہ کیا کرتے ہیں، حضور کی خدمت کے لیے حضرت ثعلبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے اس صحابی کو دنیا خادم مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دن اسی حضرت ثعلبہ کو ایک کام بھیجتے ہیں، آدھے دن کا کام ہوتا ہے، حضرت ثعلبہ جاتے ہیں، جا کے کام کر کے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں راستے میں ایک حمام آتا ہے، حمام میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نہا رہی ہوتی ہے، حضرت ثعلبہ دیکھتی ہے کہ اس میں ایک عورت نہا رہی ہے، تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان میں ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، پردہ اٹھتا ہوتا ہے، اور حضرت ثعلبہ اس عورت کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو رغبت پیدا ہوتی ہے، مائل ہوتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ اے ثعلبہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ کبھی تو واللیل کی زلفوں کو دیکھتا ہے، کبھی چہرہ والضحیٰ کو دیکھتا ہے، اور کبھی ان حسیناؤں کو دیکھتا ہے، تیری کیا حالت ہے؟ دنیا تجھے خادم مصطفیٰ کہتی ہے۔ کہا کہ اے ثعلبہ تیرے خلاف قرآن میں آیت آ رہی ہوگی، اللہ نے تجھے منافق بنا دیا ہوگا، اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا ہوگا کہ اے محبوب ثعلبہ منافق ہو گیا ہے، اے ثعلبہ آپ کو محبوب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا۔ حضرت ثعلبہ پہاڑوں کی طرف نکل جاتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ
सलाम जब नमाज पढ़ाते हैं, हुजूर नमाज पढ़ा के सहाबा से पूछते हैं, ए सहाबा बताओ सौदा कहाँ है? तो सहाबा अर्ज करते हैं, आका आधे दिन का काम था, आधा दिन गुजर गया है, मगर अभी तक हजरत सहाबा वापस नहीं आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को फरमाते हैं, ए सहाबा जाओ सहाबा को ढूंढ के आओ, सहाबा को तलाश करके आओ, मेरी बारगाह में आके हाजिर करो। एक हफ्ता गुजरता है, दूसरा हफ्ता गुजर जाता है, जब 3 हफ्ते गुजर जाते हैं, हुजूर हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलील और कद्र सहाबा को भेजते हैं कि जाओ सहाबा को तलाश करके आओ। 40 दिन गुजर जाते हैं, मगर हजरत सहाबा की कोई खबर नहीं मिलती। सहाबा इन्हें बाजारों में ढूंढते हैं, गलियों में ढूंढते हैं, देहातों में ढूंढते हैं, मगर फिर भी हजरत सहाबा नहीं मिलते। फिर वो वक्त भी आता है जब सहाबा जाते हैं मदीने के मुज़ाफ़ात की तरफ। जब मुज़ाफ़ात में जाते हैं, वहाँ जाके बकरियां चराने वालों से पूछते हैं कि एक ऐसा बच्चा है, उम्र उसकी 16 साल है, इतनी ऐसी रंगत है, इतना कद है, ऐसे खद्दोखाल है। जब उसकी डिस्क्रिप्शन को बयान करते हैं तो छेड़ू कहते हैं, बकरियां चराने वाले कहते हैं कि तुम उस बच्चे का जिक्र कर रहे हो जो हमारे पास आता है दूध पीने के लिए, जो हमारे पास आता है बकरियों का दूध पीने के लिए, तुम उस बच्चे का जिक्र कर रहे हो। हज़रत फारूक आज़म ने कहा कि कौन सा बच्चा? कहा कि हम जब रात को जाके बकरियां चरा के जब सोते हैं तो इस पहाड़ों से उसके रोने की आवाज़ें आती हैं, वो रोता रहता है, अल्लाह से तौबा करता रहता है। हम नहीं जानते उससे कौन सा गुनाह हुआ है, उसने कौन सी ऐसी गलती कर दी है जिसकी वो अल्लाह से तौबा कर रहा है। तो सहाबा हजरत फारूक आज़म और हजरत सलमान फारसी उन बकरियां चराने वालों से पूछते हैं, बताओ हमारे पास किस वक्त आता है? तो हजरत सलमान फारसी और फारूक आज़म को वो बताते हैं कि ये वक्त उसके आने का है, अभी आ ही रहा होगा। हजरत फारूक आज़म और सलमान फारसी छुप जाते हैं कि कहीं हजरत सालबा उन्हें देख न ले। जब वो आते हैं, हजरत सालबा को फारूक आज़म देखते हैं कि आ रहे हैं तो रोते हुए आ रहे हैं। जब आते हैं दूध का प्याला अपने हाथों में उठाते हैं, जब अपने मुंह से लगाते हैं, दूध पी भी रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू प्याले में गिर रहे हैं। फारूक आज़म फौरन बाहर निकल आते हैं, सालबा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सालबा कहते हैं, फारूक आज़म मेरे करीब मत आना, मैं मुनाफिक हो गया हूँ, अल्लाह ने मेरे खिलाफ आयत नाज़िल कर दी है। हजरत फारूक आज़म कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें आका ने हुक्म दिया है तो आका की बारगाह में चल। हजरत सालबा भागने लगते हैं, मगर फारूक आज़म उन्हें पकड़ते हैं और हुजूर की बारगाह में जब लेके आते हैं, हजरत सालबा कमजोर होते हैं, रो 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 रहे सालबा नहीं हो चुके होते हैं, बैठ नहीं सकते, बिस्तर पे लेट जाते हैं। जब बिस्तर पे लेटते हैं, मेरे आका जब कमरे में तशरीफ लाते हैं, मेरे आका जब आते हैं और अपने इस आशिक को देखते हैं, जब अपने इस गुलाम को देखते हैं तो हुजूर हजरत सालबा की सर को उठाते हैं, अपनी गोद बैठते हैं और सालबा को फरमाते हैं, ऐ सालबा अपनी आंखें खोल। हजरत सालबा जब अपनी आंखें खोलते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मुझसे गुनाह हो गए हैं। एक तरफ मैं आपके चेहरे को देखता हूँ, दूसरी तरफ मैं उन हसीनाओं को देखता हूँ। आका अल्लाह ने मेरे खिलाफ आयात नाज़िल कर दी है, मुझे मुनाफिक करार दे दिया है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की एक निशानी तो डर है और मोमिन उम्मीद पर भी कायम होता है। बता तू अल्लाह से उम्मीद क्या रखता है? हजरत सालबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ मेरा अल्लाह मुझे बख्श देगा। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सालबा को फरमाया, ऐ सालबा तू जैसे अल्लाह से उम्मीद रखता है अल्लाह को अपने ज़न के मुताबिक पाएगा। तो हजरत सालबा आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे तकलीफ हो रही है, मैं अपने जिस्म में तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, बड़ा दर्द महसूस कर रहा हूँ। तो मेरे आका रोने लग जाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सालबा तेरे जाने का वक्त आ गया है, तेरी मौत का वक्त आ गया है, अब तेरे जाने का वक्त आ गया है, मालकुल मौत आ रहे हैं। अरे
صحابی جو حضور علیہ السلام کی گود میں اپنی روح اللہ رب العزت کے حوالے کر رہا ہے تو حضور علیہ السلام کی گود انہوں نے جان دے دی، ان کی روح سے پرواز پا جاتی ہے اور شاعر قلم اٹھا کے لکھتا ہے کہ کاش یوں موت آئے میرے نشین، کاش یوں موت آئے میرے نشین، نثار ہو جائے حسین، وہ ادھر وہ ادھر اپنی زلفی سوارا رہے اور ادھر ہمارا حال رہے وما علینا الا البلاغ المبین۔